বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মা আৰু তেখেতক সংগত কৰা প্ৰদীপ ডেকা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই। May we now request the Honorable Minister, Cultural Affairs Department, Government of Assam, Shri Bimal Bora, to present a welcome address. Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Tangaria, Honorable Minister of Education, Dr. Renus Pegu, Honorable Chairperson of Jnanpith Selection Board, Dr. Pratibha Raiji, most respected Jnanpith Awardee of 2021, Sejut Neelmani Phookan sir, Devabrata Goswami, Awards in Search, Dharmapal Tawarji, Senior Official of Bharatiya Jnanpith, and esteemed guests. This is a momentous day for our state. The inhabitants of Assam swell with pride on this day. It is to our great fortune that we are able to partake of such a proud moment on this August day. The cause of our immense delight is the highly revered Sri Nilmani Phookan, a doyen of Assamese people in recent times. A devoted literature, Sri Nilmani Phookan chose to give expression to his deep contemplations through the medium of poetry. This is due to his firm belief that poetry is the only medium that could do justice to the appropriate characterization of a people's collective experiences and feelings with precision and comprehensiveness. In his view, poetry is the essence of life. Life is a never-ending poetry in motion. Being alive is in itself a glorious poem. Life is poetry.
Sri Nilmani Phookan draws inspiration for his thinking and creative expressions from nature with its beauty and opulence. It includes his favorite trees and bushes, streams and rivers, seas and oceans, sparkling stars, hills and mountains, rocks, and quieted hidden under earth. Each of his poems, which verbalize and brings to life people's joys and sorrows, emotions and feelings, it's a unique contribution. His creations, which are celebration of life and intricacies of the human mind and much loved not only in Assam, but also in different parts of the country and across the world. Sri Nilmani Phookan is highly respected and much appreciated in the world of poetry. His writings have been translated into different languages owing to their popularity. His poems have spread the glories of Assamese expansive sky, breezy wind, and a fragrant land across the world. That is why he is much loved and respected by all. Nilmani Phookan's writings have influenced people so much that they claim to find wholeness and bliss in them without the slightest hesitation. The mind is completely engrossed in spellbinding silence that speaks a lot more than words. The list of prestigious awards and accolades that have come his way in the course of his life is long. It is widely known that he never craved for public recognition or awards. That said, Nilmani Phookan has been bestowed upon with numerous awards such as Assam Publication Board's prestigious award, Assam Sahitya Sabha's Sahitya Sajya Award, Assam Valley Award, Sahitya Academy Award, Emeritus Fellow of the Department of Culture, Government of India Award, Padma Shri, and several other prestigious awards and recognitions. While participating in the Struga International Poetry Festival in erstwhile Yugoslavia, Sri Phookan gifted a gamusa, the symbol of Assamese pride, to popular Serbian poet Vasko Papa, and remarked that the color in the Assamese gamusa is the color of people's blood. This is testament to his love for his land and its people. We would like to offer our heartiest congratulations to respected Sri Nilmani Phookan, who has presented the Assamese community in the world stage on receiving the 56th Jnanpith Award for the year 2021. We feel proud and honored for having the opportunity to organize this award presentation ceremony in the Rabindra Bhavan, Guwahati. We would also like to extend our heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, for his guidance and counsel in organizing such a great event. I sincerely welcome you all on this memorable occasion. Thank you. সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাব ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ তত্ত্বাৱধায়ক শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত গোস্বামী। On behalf of Bharatiya Jnanpith, Shri Devabrata Goswami, awards in charge, will now felicitate the Honorable Chief Guest, the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, with a bouquet of flowers. এইবাৰ বঁটা প্ৰাপক আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকন দেৱক আদৰণি জনাব জ্ঞানপীঠ বঁটা নিৰ্বাচনী বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰে ডাঙৰীয়ানী। এইখিনিতে জনাওঁ যে তেখেতে
কবি নীলমণি ফুকন দেৱৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ওড়িশাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা মহাপ্ৰসাদৰ টোপোলা এটিও কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াৰ বাবে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। On behalf of Bharatiya Jnanpith, Dr. Pratibha Ray, Chairperson, Jnanpith Selection Board, will now felicitate Jnanpith Awardee for 2021, eminent poet Shri Neelmani Phookan with a bouquet of flowers. And a Phulan Gamusa. The packet of prasad from Mahaprabhu Jagannath. Being given to the honorable awardee with love and affection. Dr. Pratibha Ray, ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা নিৰ্বাচনী বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ। তেখেত নিজেও 2011 বৰ্ষৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী তথা 2022 অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে তেখেত সন্মানিত। ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰে ডাঙৰীয়ানীক আমি এতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। May we now call upon Jnanpith Awardee for the year 2011 and Padma Bhushan recipient of 2022, Dr. Pratibha Ray, Madam, Chairperson, Jnanpith Selection Board, to address the August gathering. Honorable Chief Minister, Assam, Chief Guest of the festive evening, Dr. Nilmani Phookan, Honorable Minister of Education, Government of Assam, Dr. Anuj Begu, Honorable Minister of Cultural Affairs, Government of Assam, Sri Vimal Bora, Revered Poet Laureate and Academics, Doyen of Assamese Literature, Sri Neelmani Phookan and his family members present here, distinguished guests gathered here in the August ceremony for conferring 2021's 56th Jnanpith Award to Sri Nilmani Phookan. It is a moment of great pleasure for all of us. Being an Indian, I am very happy that the India's highest literary award is being given to Mahakavi Nilmani Phookan today. I deem it a privilege and honor to be amidst you in this August ceremony. Sri Neelmani Phookan's height of achievement, depth of knowledge, with breadth of humility and sensitivity are rare to be seen in one person nowadays. A trendsetter in the field of Assamese poetry, is a well-deserving poet to receive Jnanpith Award and all awards. But he never wrote for awards, never waited for awards. No writer writes for awards. Subsequently, awards come. I respectfully congratulate Sri Nilmani Phookan on behalf of Bharatiya Jnanpith Trust today. Sri Nilmani Phookan's poetry should be read by all poetry lovers of India through translation. I request the state government, the cultural department to take up translate project on him. It is not Assam's pride, it is India's pride. Language may be regional, but when it is transformed into literature by a powerful wordsmith like Nilmani Phookan, it becomes universal. Literature of high order like Nilmani Phookan is beyond geographical boundaries and language borders. The changing environment, writers have to face boldly situations they have never
faced so far. Our voice, tradition-based or progress-based, our cultural heritage has to be incorporated in our literature in these times. We should not forget our roots, what Nilmani ji has not. Coming to 56th Jnanpith Award, awardee Sri Nilmani Phookan, a sage-like poet in Assamese literature, we can realize the vast range of his poetic theme, the meaning of life and death, difference between religiosity and spiritualism, humanism and ecofeminism. His canvas is vast, ranging from horizon to horizon, from political to cosmic, and from tradition to modernity. He creates fire and water, plants and animals, planets and stars, ocean and desert, forest and barren lands, time and space, and everything he creates in the fabric of word in his poetry. His anguished emotion celebrates and suffers with every beat of life, whether man or animal, hills and forest, rain and rivers in the world. The kind of mythopoeic imagination was introduced in Assamese poetry by the great poet that takes the reader from regional to universe and from moments to eternity. His poem passes through transition from transparent imagery to absolute symbolism. Use of metaphysical insight in his poetry emerged against the realism brought a new era in Assamese poetry after Hemborua and Maheshwaran. The poetry lover's journey through the mothers of 500 million sick and starving children are magically elevated to another plane by his poetry, where the yellow butterflies spreading wings on barbed wires. Human civilization in the hands of human is being threatened every moment to turn into a handful of us. Let us not attribute to God and destiny what is going on today. Man has genius, freedom and spiritual power. When the freedom and power are not rightfully exercised, it becomes shackles and weapons. The challenge can be made by only redefining our culture heritage through poems of Sri Nilmani Phookan and his creativity. He reinterprets poetically our shastras by reconstructing the traditional thought and by washing out the mud and mud that our culture and religion have accumulated in course of the long march of 5,000 years. I have always kept Neelmani ji in high esteem for his amazing poetic craftsmanship. The world of poetry of Nilmani Phookan in different shades is revealed in an interview where Phookan speaks lyrically as Assamese countryside. He speaks about Assamese countryside, of the rich heritage of tribal myth and folklore, the rhythms of valley and village life, which shaped his responsibility and sensibility as a poet. He reasserts the centrality of poetry in helping man find his soul. We are always in search of soul, but we are not finding. Neelmani ji is helping man find his soul. Along with the impassioned defense of the poetic act, however, the awareness of his insignificant on the larger scheme of things, poetry eventually remains. He mentions nothing more powerful than the chirping of the cricket. Phookan sometimes adopt a more colloquial syntax. He is a living legend in Assamese literature for his dedication to the world of poetry continuously more than 60 years or more. His search for prehistoric era to modern civilization, sensational activism,
The new principles of society are reflected in his poetry. The painful duality of life of modern man, which goes contradiction in the interference between literature and society, compels the iconic poet Bleeding Heart to address the issues without fear. He is always fearless. The poet laureate dreams a cultural humanity by appealing his readers to be dreamers. One should be dreamers. Man is a potent dreamer. Phookanji's legacy is continuing today, inspiring the young poets. He has been a hero since the day he published his first collection of poetry, Surya Heno Name Ahe Nadik Bhedi. Let his poetic journey be endless with the dignity of man and his mission. With this, we celebrate 56th Jnanpith Award Ceremony by conferring the highest literary award of our country to Mahakavi Nilmani Phookan. I thank the Assam government for making such a great event so gracefully. Thank you very much. We'd like to take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to Dr. Pratibha Ray Madam for beautifully sharing her thoughts and views with us. Thank you, Madam. এইবাৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমেৰে পৰিৱেশন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কবি নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ এক চমু আলাপন সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি। Ladies and gentlemen, now we will present the screening of a short audio-visual on the poetic creations of Shri Neelmani Phookan titled Suriya Heno Nami Ahe Ei Nodiedi. Rati hole Suriya Heno Nami Ahe Ei Nodiedi Roktokshora Bhujonginir dhore এই নদীর নাম কোত আছে একো কথা ভূগোলত নাই 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ গেজেবনী হাবি এখনৰ মাজত লৰা এজন উপজিছিল ভাদমহীয়া আন্ধাৰ ৰাতিটো ধাৰাসাৰ বৰষুণত জ্বৰ জ্বলাই আছিল জিলি বন কুকুৰাৰ উপৰি হাবিখনত তেওঁ আন কিবা এটা কাণেৰে নুশুনা মাত শুনিছিল চকিয়াল গাঁৱৰ ল'ৰাজনে স্কুল ছুটি হ'লে প্ৰাণ ভৰি চাইছিল নৈখন ৰ'দত তীৰ বিৰাই থকা নৈখনৰ বুৱতী পানীয়ে ল'ৰাজনৰ মনত সঞ্চাৰ কৰিছিল প্ৰকৃতিৰ অনাবিল শান্ত শোভাৰ স্নিগ্ধতা আৰু প্ৰশান্তি আৰু তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিল সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি নৈৰ দুপাৰৰ কুলি কেতেকী কপৌলতা কুমৈলতা আটাইবোৰ তেতিয়াৰে পৰা জনা নজনাকৈ বুকুতে কঢ়িয়াই আছে মানুহজনে কঢ়িয়াই আছে দুখবোৰ সংগোপনে সেয়ে তেওঁ সোধে পিন্ধনে জেতুকাত হয় ফাটি যোৱা কলিজাত কবি নীলমণি ফুকনে আত্মসন্ধানেৰে থকা সৰকা কৰে নিজক যোৱা ৰাতি মৃত্যু হ'ল তোমাৰ দৰে অনুচ্চ কণ্ঠৰ এজন কবি যি জানিছিল উই চিৰিঙাৰ মাততকৈ তেওঁৰ কবিতাত একো জ্ঞান গৰ্ভ
কথা নাই। অথচ এইবোৰৰ মাজতে পৰিষ্কাৰকৈ তেওঁ কয়, অনুভৱ কৰোঁ মানুহ মুক্ত, জীৱন সুন্দৰ, জুই সুন্দৰ, পানী সুন্দৰ, উই চিৰিঙাৰ মাতটো সুন্দৰ, টিপচি চৰাইটো সুন্দৰ, সুন্দৰ মানুহৰ মৃত্যু। জীৱন মৃত্যুক একে উশাহতে লোৱা এয়াই কবি নীলমণি ফুকন। 2021 বৰ্ষৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰাপক শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকনলৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল কাৰ্যসূচী বঁটা প্ৰদানৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে ৰাতি হ'লে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, প্ৰথমেই আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকনদেৱক প্ৰদান কৰিবলগীয়া প্ৰশস্তি পত্ৰ পাঠ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। Bharatiya Jnanpith takes pride in conferring the 56th Jnanpith Award for the year 2021 to the eminent Assamese poet Neelmani Phookan for his outstanding contribution to Indian literature. He is the third Assamese language writer to be a Jnanpith laureate. Born on 10th September 1933 in Dergaon, Assam, Neelmani Phookan is the most revered name in Assamese poetry. Phookan has been described as a sage-like presence in Assamese literature. His canvas is vast, his imagination mythopoeic, his voice bardic, his concerns ranging from the political to the cosmic, from the contemporary to the primeval. The landscapes he evokes are epic and elemental. He speaks of fire and water, planet and star, forest and desert, man and rock, time and space, war and peace, life and death. And yet, one finds not merely a sage's reflective detachment here, but urgency as well as anguish and a deep sense of loss. He has written 13 volumes of poetry, recipient of many coveted awards that include the Sahitya Akademi Award 1981, the Assam Valley Literary Award 1997, the Sahitya Akademi Fellowship 2002, and Padma Shri. His works have been translated into many Indian and foreign languages. Bharatiya Jnanpith wishes Padma Shri Shri Nilmani Phookan a long creative life as well as the ability to enrich Indian literature further. Signed, Pratibha Ray, Chairperson Selection Board, and Sahu Akhilesh Jain, Managing Trustee, Bharatiya Jnanpith, Guwahati, Assam, 2021. আমি আহি এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল ক্ষণত উপনীত হৈছোহি। শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকনদেৱক এতিয়া 2021 বৰ্ষৰ অতি সন্মানীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। তেখেতক সহযোগ কৰিব জ্ঞানপীঠ নিৰ্বাচনী বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰে ডাঙৰীয়ানীয়ে। মঞ্চত উপবিষ্ট অতিথিসকলক এই পৰ্বত ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বঁটাত আছে এখনি অংগবস্ত্ৰ, এটি শ্ৰীফল, দেৱী সৰস্বতীৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি, এখনি প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু 11 লাখ টকা মূল্যৰ এখন চেক। The Honorable Chief Minister presenting the shawl to Shri Phookan. The Shrifal
being handed over by Dr. Pradeep. A statue of the goddess of learning, Ma Saraswati. Followed by the citation being presented to the Jnanpith Awardee 2021. Definitely a moment captured forever. আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি গৌৰৱৰ ক্ষণ। And the check, which is a part of the Jnanpith Award, being handed over to the awardee. ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া বঁটা গ্ৰহণ কৰি অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকন দেৱৰ হৈ তেখেতৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অমিতাভ ফুকন দেৱে। Ladies and gentlemen, on behalf of the Jnanpith recipient 2021, Shri Neelmani Phookan, the acceptance speech in Assamese will now be read out by his youngest son, Shri Amitav Phookan. তেখেতৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰই জনাইছে যে তেখেতে দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছে, গতিকে তেখেতক মাইক্ৰফোনটো দিব বিচাৰিছে। হে মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ, হে মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ, হে মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ। মানুহতকৈ আৰু কোন আছে? ক'ৰবাত যদি দেৱতা আছে, তেওঁ মানুহ, তেওঁ মানুহ, তেওঁ মানুহ, তেওঁ মানুহ, তেওঁ মানুহ। সেই দেৱতাৰ সন্মুখত এতিয়া মই সন্মুখত বহি আছোঁ বা থিয় হৈ আছোঁ। হে মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ, জয় জয়তে সমবেত সুধী সমাজৰ ওচৰত মই মূৰ দুৱাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। 2021 বৰ্ষৰ জ্ঞানপীঠ সন্মান এই অকিঞ্চনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। ই এক অসামান্য মান বিশিষ্ট বঁটা। মোৰ কবিতাৰ বাবে এয়া এক ওখ খাপৰ স্বীকৃতি। অসমীয়া ভাষাত কবিতা লিখা কবি এজনলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱাৰ মানসেৰে জ্ঞানপীঠ সমিতিয়ে মোৰ নাম বিবেচনা কৰাত মই ভাল পাইছোঁ, সুখী হৈছোঁ। সমিতিৰ লগত যুক্ত হৈ থকা সকলোকে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে অসম চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। চাৰিওপিনে হিংসা, নিৰ্বিচাৰ, নিৰ্মম নিৰ্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাৰ খবৰৰ লগত মিল নোখোৱা খবৰ এইটো। ধৰ্মান্ধৰ উন্মাদনা, ৰাজনীতিৰ দুৰ্বৃত্তায়ন, দিনে দিনে বাঢ়ি অহা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, অনিশ্চয়তা, দৌৰা দৌৰি, ভয়ৰ মাজত মোলৈ অহা এই ভাল খবৰটোৱে
মুকলিকৈ উশাহ ল'ব পাৰিছেনে? চকিয়াল নামৰ অখ্যাত গাঁওখনৰ এমূৰত থকা হাবিখনৰ পৰা হাতৰ মুঠিত জোনাকী এটা লৈ তাহানিতেই গুৱাহাটী ওলাইছিলোহি। অন্তৰত বিষণ্ণ এক সেউজীয়া স্তব্ধতা। সোণাৰুৰ অকণমান সোণ হালধীয়ালৈ গেজেপনি হাবি এখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌল, দেওপাহাৰৰ শিলামূৰ্তিবোৰ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ কাষেৰে বৈ যোৱা গেলাবিল নামৰ ৰূপহী নৈখনে মোৰ মন প্ৰাণ প্ৰবাহিত কৰি নৰখা হ'লে মই আজিৰ এই ঠাই ওলাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সি খাটাং। তাৰ লগত আছে এই চুটি ভাষণত নামোল্লেখ কৰিব নোৱাৰা মোৰ পুথিৰ প্ৰকাশকসকল, আলোচনীৰ সম্পাদকসকল, ঘৰখন, পৰিয়ালৰ সদৌতিকে ধৰি অসংখ্য শুভানুৰাগী, অনুৰাগীৰ মৰম ভাল পোৱা আৰু পূজনীয় পিতৃ মাতৃৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ। জাৰোস্লাভ জেফাৰ্টৰ এফাকি কবিতাৰ প্ৰতিধ্বনি কৰি কওঁ, পৃথিৱীৰ কেইবা নিযুত কবিতাৰ মাজত মই মাত্ৰ কেইটামান কবিতাহে যোগ দিছোঁ। উইচিৰিঙাৰ মাততকৈ তাত বেছি জ্ঞানগৰ্ভ কথা একো নাই। চহৰত সুদীৰ্ঘকাল কটোৱাৰ পিছতো স্মৃতিস্বপ্ন বিষাদ আনন্দ হৈ সেই গাঁওখনতেই অজস্ৰ কথা, সুৰগন্ধ বৰ্ণ, দিন আৰু ৰাতিৰ ৰহস্যময় দৃশ্য হৈ আজিও প্ৰতিনিয়ত মোৰ মন, হৃদয় আৰু কল্পনাত আলোড়িত কৰি ৰাখিছে। গাঁওখনৰ কাষেদি বৈ যোৱা বৰ্ষা শীতৰ নৈখনৰ পাৰত থিয় হৈ আজিও যেন দূৰ দিগন্তলৈ চাইছোঁ। আবেলি উৰি যোৱা চৰাইজাকৰ ফাললৈ ওখ ওখ গছবোৰৰ ওপৰেৰে হাত মেলি দিছোঁ। নৈ, সাগৰ, অৰণ্যানী, পৰ্বত, পাহাৰ, মৰুভূমি পাৰ হৈ ক'ৰবাৰ মানুহ গৈ কোন সুদূৰত ওলাইছোগৈ। কোনোবা জনমৰ সুহিত বুলি ইজনৰ পিছত সিজনক আঁকোৱালি লৈছোঁ। নিজকে পাহৰি গৈছোঁ, আকৌ নতুনকৈ নিজকে বিচাৰি পাইছোঁ। চিৰকালৰ মানুহৰ অমিত শক্তি, আশা আকাংক্ষা, জয় পৰাজয়ৰ গৌৰৱ, আনন্দ গ্লানি, যন্ত্ৰণাৰ অংশীদাৰ হৈছোঁ। যেতিয়া পৃথিৱীৰ সৰ্বত্ৰ মানুহ আছে, জড় জীৱন্ত বস্তুবোৰ আছে, জুই পানী আছে, হাঁহি আৰু চকুলোৰ জোনবেলি তৰাবোৰ অনন্তকাল ধৰি একেখন আকাশতে জ্বলি আছে। চি.জি. উইঙে এবাৰ কৈছিল, আধুনিক মানুহে এটা আত্মা বিচাৰি ফুৰিছে। আমাৰ বিশ্বাস, কবিতাৰ মাজেৰে আধুনিক মানুহে এদিন সেই আত্মাৰ সন্ধান পাব এখন প্ৰেমৰ পৃথিৱীৰ, নতুন আধ্যাত্মিক প্ৰমূল্যৰ সৰ্বাত্মক এটা মানৱিক যুগৰ। কবিতা ভাষা শিল্প, জীৱন শিল্প, সমাজবোধ আৰু ইতিহাসবোধৰ পৰাই উৎসাৰিত হয় কবিতাৰ ভাষা। আৰু শেষত এই ভাষাৰো বন্ধন ছিঙি কবিতাই বিচাৰে অন্তহীন ব্যাপ্তি, মানুহৰ তেজত, মঙহত, বতাহত, আকাশত। লিখিছোনে এনে এটা কবিতা যি বাচনাতীতৰ অস্বাদ, আনন্দৰূপ অমৃত, নীল মিনাদি উঠা হুংকাৰ, যি জীৱনৰ প্ৰতিকল্প, য'ত কালাতীত মহাজীৱনৰ ধ্বনিময়, ৰূপময়, গন্ধময়, বৰ্ণময় বাণী সোণৰ সংগীত হৈ উঠিছে, গুজৰি গুমৰি মৰিছে। বহু প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰতীক্ষাৰ পিছত পাওঁ এটা তন্ময়ৰ মুহূৰ্ত, লিখোঁ এটা কবিতা বা অকবিতা, তাৰ পিছত আকৌ সেই অতৃপ্তি, সেই ব্যৰ্থতাৰ ক্লেশ আৰু যন্ত্ৰণা, আকৌ সেই ৰৈ থকা আৰু সেই এজাক বৰষুণলৈ বাট চাই থকা। মানুহক মানুহ কৰাই সকলো কলাৰ লক্ষ্য কবিতাৰো। মানুহৰ সৃজনী শক্তি, উপলব্ধি শক্তি, মংগলবোধক উদ্ৰেক কৰা, বোধ অনুভূতিক জীপাল তেজাল ধাৰাল কৰা, মানুহৰ সৃজনশীল চৈতন্যক সম্প্ৰসাৰিত কৰা, মানুহক দ্ৰষ্টা কৰা, স্ৰষ্টা কৰা। পৃথিৱীৰ সকলো কবি সম্ভৱতঃ বাঞ্ছা কৰে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহেই কবি হওক, বিদ্ৰোহী হওক, প্ৰেমিক হওক। জীৱনৰ অখণ্ড ৰূপৰ সাধনাই কবিৰ সাধনা, আৰু কবিতা
প্ৰেম, শান্তি, শক্তি, ঐক্য, সৌন্দৰ্য আৰু সৃজনশীলতাত মানুহৰ অটল আস্থা। সেইকাৰণে ই অক্ষয় আৰু অনন্ত। প্ৰতিটো কবিতাই এটা মানৱিক মুহূৰ্ত, যি আনন্দৰ বেদনাৰ শেষ হয় চেতনাৰ নিস্তব্ধ জীৱনত। কবিতা মানৱতাৰ কণ্ঠস্বৰ। কাণ পাতিলেই প্ৰতিজনে নিজৰ মনৰ নিজানত শুনিবলৈ পাব পুৱা সন্ধ্যাৰ সত্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ সেই আবাহমান ৰাগমালা। সাৰ্থক কবিতা এটা পঢ়িলে বা শুনিলে আমি নিজকে পাওঁ, আনকো পাওঁ। হহা দেখোঁ, কন্দা দেখোঁ, জীৱন্ত জড়বস্তুবোৰ নিজৰ মাজত দেখোঁ। ক'ৰবাত নিজকে এৰি থৈ কাৰোবাক বিচাৰি ক'ৰবালৈ গুচি যাওঁ। বিশ্ব প্ৰকৃতি আৰু জীৱনৰ ৰহস্যৰ লগত জনা নজনাকৈ আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হয়। নিজৰ কল্পনা আৰু বোধ অনুভূতিৰে মানুহৰ অস্তিত্বৰ যন্ত্ৰণা, সত্য অসত্য, অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক, জীৱনৰ পূৰ্ণতা অপূৰ্ণতাক, জনা নজনাক অনুভৱ উপলব্ধি কৰোঁ। ব্যক্তিমন সাৰ্বজনীন মনৰ লগত কালস্ৰোত আৰু ইতিহাসৰ লগত অন্বিত হয়। কবি মাত্ৰেই তেওঁ এজন সৰ্বপ্ৰাণবাদী, প্ৰেমিক, বিদ্ৰোহী, মানৱতাবাদী, মানুহৰ মৈত্ৰী মমতাবোধত, শান্তি, ঐক্য আৰু মানুহৰ ভৱিষ্যতত বিশ্বাসী। পৃথিৱীৰ সকলো কবিয়ে বাঞ্ছা কৰে সৰ্বত্ৰ শোষণ পীড়নৰ অন্ত হওক, ভাতৃঘাতী আত্মঘাতী সংঘাত সংঘৰ্ষ যুদ্ধ বিগ্ৰহ ৰক্তপাতৰ অন্ত হওক, মানুহৰ মানুহলৈ ভয় নোহোৱা হওক। পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহেই প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত বিচাৰি পাওক চিৰকালৰ এজন পৰম সুহৃদ। মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই হওক এটা মানৱিক মুহূৰ্ত, একোটা আধ্যাত্মিক মুহূৰ্ত। চাজা পেৰ্চৰ এফাকি কথাৰ প্ৰতিধ্বনি কৰি কওঁ, কবিতা মাটিৰ চাকি। কবিৰ হাতত থকা এই মাটিৰ চাকিটিৰ পোহৰেই আজিৰ এই পৰিস্থিতিত যথেষ্ট, যদি মানুহে কেৱল মনত ৰাখে মাটিক। প্ৰখ্যাত সমালোচক C.M. বাউৰৰ কথাৰ সুৰত কওঁ, মোৰ প্ৰতিটো কবিতা সভ্যতাৰ বাটেৰে আহি থকা আধুনিক মানুহৰ মনৰ বিকাশ। উন্মুখ এটা এটা নবীন খোজে নতুন। মানুহ 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 মানুহ, মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ, মোৰ অপাৰ অগাধ অটল আস্থাৰ থলী। তাৰ পিছতো মোৰ মনলৈ এই ভাৱ আহে, আপুনি কবিতা পঢ়েনে? নিচেই কম সংখ্যক মানুহে কবিতা পঢ়ে, আৰু কাচিত কোনোবা জনহে কবিতাৰ দ্বাৰা সামান্য প্ৰভাৱিত হয়। মানুহ য'তেই আছে তাতেই জড় জীৱন্ত বস্তুবোৰ আছে, তাতেই কবিতা আছে। জীয়াই থকাটোৱেই কবিতা, জীৱনেই কবিতা। কেৱল মানুহৰেই আছে গান, মানুহৰেই আছে এটা চিন্তাশীল আৱেগিক ভাৱজীৱন, এটা বৃহত্তৰ জীৱন। মানুহৰ অন্তৰাত্মাৰ ব্যাকুলতাৰ অন্ত নাই। মানুহেই কেৱল কল্পনা আৰু সৃজনী শক্তিৰ অধিকাৰী, আৰু এই কল্পনাই জ্ঞান আৰু সৃজনী শক্তি চৈতন্যৰ পোহৰ। সৃজনীশীল চৈতন্যৰ সমৃদ্ধি আৰু ব্যাপ্তিতেই মৰণশীল মানুহৰ সৌৰ্য আৰু মনুষ্যত্বৰ গৌৰৱ। আহক কবিতা পঢ়ো। কবিতাই অমৃতমণি অভয়, পাৰাপাৰহীন প্ৰেমৰ মাজত, অনাবিল সৌন্দৰ্যৰ মাজত নগ্ন হওক, মগ্ন হওক, স্তব্ধ কৰক, মুক্ত কৰক মন আৰু হৃদয়ক, আৰু আপুনি নিজেই হৈ উঠক এটা কবিতা। আপুনিও এটা শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, মানৱতাৰ মুহূৰ্তবোৰৰ কাৰণে। আহক উপলব্ধি কৰোঁ অনিৰ্বচনীয় এক আনন্দ আৰু বেদনা, যি আনন্দৰ বেদনাৰ শেষ হয় চেতনাৰ নিস্তব্ধ বোধনত। আহক অনুভৱ কৰোঁ মনৰ ভিতৰত ৰঙা হালধীয়া ফুলবোৰ ফুৰি উঠা, এটা শংখৰ ভিতৰত এটা শংখ বাজি উঠা। অনুভৱ কৰোঁ মানুহ মুক্ত, জীৱন সুন্দৰ, জুই সুন্দৰ, পানী সুন্দৰ, কুই চিৰিঙাৰ মাতটো সুন্দৰ,
টিপচী চৰাইটো সুন্দৰ সুন্দৰ মানুহৰ মৃত্যু মই এক অসমীয়া মোৰ কবিতাৰ ভাষা অসমীয়া তাৰ মাজেৰে মই বিশ্বমন হৃদয় আৰু প্ৰাণৰ সৈতে যুক্ত হৈ পৰোঁ দেশ কাল ভাষাৰ সীমা চেৰাই গৈ পোৱা মুক্তিৰ স্নিগ্ধ আনন্দত লালিত মোৰ কল্পনা অসমৰ বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিয়ে মোৰ কল্পনাক প্ৰাণৱন্ত কৰি ৰাখে ইয়াৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাটি শইচৰ সেউজ সোণালীয়ে মোৰ সংবেদনক জোকাৰ তুলি থাকে অনবৰতে ইয়াৰ কলৰৱ মুখৰ নৈবোৰৰ সৌন্দৰ্য মাধুৰ্য নৈ পাৰৰ ছোৱালীহঁতৰ ৰূপজেউতিয়ে মোৰ সৃজনীশীল মনটো নিয়ত আলোড়িত কৰি ৰাখে মোলৈ অহা অতিকে সন্মানজনক জ্ঞানপীঠ বঁটা এই সকলোৰে লগত মই ভগাই ল'বলৈ পাই পুলকিত হৈছোঁ শেষত পুনৰবাৰ সমবেত সুধী সমাজক কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ গৈছোঁ সেৱা জনাইছোঁ মানুহ 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 হে মোৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অমিতাভ ফুকন ডাঙৰীয়াক আৰু আমি সেৱা জনাইছোঁ কবি নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াক এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ We request the chief guest of this function, the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to address the august audience. আমাৰ মাজত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি থকা জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা নিৰ্বাচনী বোৰ্ডৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰয় ডাঙৰীয়ানী এৱাৰ্ড ইনচাৰ্জ শ্ৰী দেৱব্ৰত গোস্বামী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকন দেৱৰ সুযোগ্য পুত্ৰ অমিতাভ ফুকন ডাঙৰীয়া মোৰ সতীৰ্থ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আজিৰ এই পবিত্ৰ স্মৰণীয় আৰু মংগলময় মুহূৰ্তত উপস্থিত সুধীবৃন্দ আৰু এই অনুষ্ঠানত অসমৰ চাৰিও দিশে যিসকল ফুকন দেৱৰ অনুৰাগী ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠান চাৰিও দিশৰ পৰা উপভোগ কৰি আছে আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ অসমৰ সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ বাবে আজি এক আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ দিন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক নীলমণি ফুকন দেৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য সন্মানেৰে অসম মাতৃৰ গৰিমা আজি অধিক প্ৰজ্বল কৰিলে এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত মই সৰ্বপ্ৰথমে গোলাপী জামুৰ লগ্নৰ কবিগৰাকীক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধেয় ফুকন দেৱৰ এই প্ৰাপ্তিয়ে আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিলে দুটা দশকৰ এক দীঘলীয়া প্ৰতীক্ষাৰ আজি যেন অন্ত পৰিল असम के साहित्यिक और सामाजिक जीवन के लिए आज एक हर्ष और गौरव का दिन है सुसाहित्यिक नीलमणि फुकन जी ने देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्राप्त कर मातृभूमि असम की गरिमा को और भी उज्जवल किया है इस ऐतिहासिक क्षण में मैं सबसे पहले गुलाबी जामुर लग्न के कवि को हार्दिक बधाई और अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ श्रद्धेय फुकन जी की इस उपलब्धि ने हर असम वासी को आनंदित और गौरवान्वित किया है 2 दशकों का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ नजर आ रहा है भारतर सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठत অসমৰ আলোকযাত্ৰাৰ বাট কাটিছিল বিশিষ্ট অসমীয়া ঔপন্যাসিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে 1979 চনত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক হিচাপে
জ্ঞানপীঠ সন্মান লাভ কৰিছিল। তেখেতৰ অমৰ সৃষ্টি মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসৰ বাবে তেখেতক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল। মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসক ৪২ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন জীৱন্ত দলিল বুলিব পাৰি। উপন্যাসখনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ চিৰস্মৰণীয় ঘটনাৱলীৰ আভাস আৰু চিত্ৰণ আছে। সেই সময়ৰ সমাজ, মানুহৰ চিন্তাধাৰা, সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰভাৱে মানুহৰ জীৱনক কিদৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল তাৰ নিৰ্মোহ প্ৰতিফলন উপন্যাসখনত পোৱা যায়। সেই সময়ৰ অসমৰ সমাজত দেখিবলৈ পোৱা কানিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ, উচ্চ নিচ ভেদাভেদৰ ভাৱ, ব্ৰিটিছ আৰক্ষীৰ অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ, স্বাধীনতাৰ বাবে উন্মুখ চহা অসমীয়াৰ আত্মবলিদান আদিৰ জীয়ন্ত চিত্ৰায়নে উপন্যাসখনক চিৰস্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল। দেশৰ স্বাধীনতাৰ এছোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ বাস্তৱিক চিত্ৰায়নে ঔপন্যাসিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক প্ৰদান কৰিছিল বৌদ্ধিক অমৰত্ব। তাৰ সুদীৰ্ঘ ২ দশক বিৰতিৰ অন্তত ২০০০ চনত ৰাজ্যৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰখন পুনৰবাৰ উজ্বলি উঠিছিল। সেই বছৰ ভাৰতীয় সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দ্বিতীয়গৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক হিচাপে মামণি ৰয়চম গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীয়ে লাভ কৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা। সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাক জীৱন্ত ৰূপত সাহিত্যক ফুটাই তুলিব পৰা মামণি ৰয়চম গোস্বামী আছিল এগৰাকী অসামান্য প্ৰতিভা সম্পন্ন লেখিকা। মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ নশ্বৰতাক পৰিষ্কাৰ ৰূপত ফুটাই তুলিবলৈ চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগ তেখেতৰ সাহিত্যৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছিল। ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধাৰ্মিক প্ৰথাসমূহত প্ৰতিফলিত হোৱা নশ্বৰতা আৰু সেই নশ্বৰতাই জীৱনধাৰা, দৰিদ্ৰতা আৰু মানসিক সংঘাতৰ ওপৰত কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে সেই সত্যকে জানিবলৈ পাঠকে বাৰে বাৰে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ সাহিত্যত অৱগাহन কৰিব খোজে। 2 दशकों के लंबा अंतराल का बाद वर्ष 2000 में राज्य की साहित्यिक क्षेत्र पुनर्चमक उठा। उसी वर्ष भारतीय साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मामणि रयसम गोस्वामी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले द्वितीय असमिया साहित्यकार बने। आम लोगों के जीवन के अनुभवों को वास्तविक रूप में साहित्य में शामिल करने वाली मामणि रयसम गोस्वामी एक असाधारण प्रतिभाशाली लेखिका थी। लोगों के कार्यकलाप को स्पष्ट रूप से प्रकट करना उनके साहित्य की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में प्रकट होने वाली नश्वरता और तार इस नश्वरता ने लोगों के जीवन धारा, दरिद्रता और मानवीय संघर्ष को कैसे प्रभावित किया, उस सत्य को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठक बार बार उनका साहित्य में समाहित होना चाहते हैं। অসমীয়া সাহিত্যৰ সেই সোণখেৰীয়া ইতিহাসৰ আজি পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে। পুনৰ 2 দশকৰ বিৰতিৰ মূৰত কবি নীলমণি ফুকনদেৱে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে। এই আনন্দপূৰ্ণ মুহূৰ্ত মোৰ বাবেও অতিশয় গৌৰৱৰ, কিয়নো দেশৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মান ফুকনদেৱক নিজ হাতে তুলি দিবলৈ মই এক অবিস্মৰণীয় সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। অসমবাসীক এই আনন্দ, গৌৰৱ আৰু প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্ত উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মই ৰাজ্যবাসীৰ হৈ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক विशेषভাৱে धन्यवाद जनाइछु। असमिया साहित्य के ये उस स्वर्ण इतिहास का आज पुनरावृत्ति हुआ है। पुनः 2 दशकों के अंतराल के बाद कवि नीलमणि फूकन जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। ये खान मेरे लिए अति गौरवपूर्ण है, क्योंकि
ये सर्वोच्च सम्मान फूकन जी को अपने हाथों से प्रदान करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ ने असम वासियों को इस पर गौरव और प्राप्ति के क्षण देने के लिए मैं राज्यवासी के ओर से भारतीय ज्ञानपीठ को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विशिष्ट असमिया कवि যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্বিংশ অধিৱেশনৰ অভিভাষণত সাহিত্য সম্পৰ্কে কেইটামান কথা প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল, ঈশ্বৰে অনিন্দ সুন্দৰ ৰূপে সজোৱা সংসাৰৰ মাজত প্ৰত্যেক বস্তুৱে প্ৰত্যেক ঘটনাই একো একোখনি সৌন্দৰ্যৰ পথ চকুৰ আগত তুলি ধৰি মনৰ মাজত নতুন ভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ একোখনি নতুন ৰাজ্যৰ সৃষ্টি কৰে। সেই ৰাজ্য যে অকল বাহিৰা জগতৰ চাৰেই আবৃত এনে নহয়, তাৰ লগে লগে আমাৰ সুখ দুখ ভয় বিস্ময় ভাল লগা ইত্যাদি নানা ৰকমৰ মনৰ ভাৱৰ ৰসত পৰি অশেষ ৰকম ৰঙেৰে ৰঞ্জিত হৈ জিলিকি উঠে। আমাৰ মনে সেই ৰাজ্য ইচ্ছামতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ তলতীয়া কৰি গঢ়ি তোলে। সাহিত্যৰ পটভূমি সম্পৰ্কে এইখিনি কথাৰ অৱতাৰণা কৰি কবি দুৱৰাদেৱে সাহিত্যত মানৱীয় কল্পনা শক্তিৰ অৱদান সম্পৰ্কে যথোচিত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। মানুহৰ কল্পনাই যে সাহিত্যৰ সাৰুৱা ক্ষেত্ৰ তাক আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে কল্পনা শক্তিৰ সৈতে যোগ হ'ব লাগিব মানুহৰ আত্মপ্ৰকাশৰ আকাংক্ষা। সেয়ে দুৱৰাদেৱে আকৌ কৈছে, অতি আদিম যুগৰ পৰাই মানুহৰ মনত আত্মপ্ৰকাশৰ ভাৱটি যে বৈ আহিছে তাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। শিলত কাটিয়ে হওক, তামৰ ফলিতে হওক, হাঁচিপাতৰ পুথিতে বা পাহাৰৰ গাতেই হওক, মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ সীমা নাই। তেওঁ নিজে বাহিৰত নিজকে চাবলৈ বিচাৰে, আনৰ মাজত পাবলৈ বিচাৰে, আৰু সেই কাৰণে মানুহে সাহিত্যৰ মাজেৰে নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। সাহিত্যৰ আটাইতকৈ নান্দনিক তথা সুকুমল অংশটোৱে হৈছে কবিতা। কবিতা ছন্দোবদ্ধ সাহিত্য। পৃথিৱীৰ আদিমতম কবিতাটো ওলাইছিল মহামুনি বাল্মীকিৰ মুখৰ পৰা। সুৰুজৰ সোণোৱালী কিৰণ বিধত পুনতয়া তমসা নৈৰ পাৰত এহালি কৌঞ্চ পক্ষীয়ে ধেমালি কৰি থকা অৱস্থাত এক নিষ্ঠুৰ ব্যাধৰ শৰত তাৰে এটি নিহত হোৱা দেখি বাল্মীকি মুনিৰ মুখেৰে হঠাতে ওলাইছিল এটি ছন্দোবদ্ধ শ্লোক। সেই শ্লোকটোৱে আছিল পৃথিৱীৰ আদিমতম কবিতা। মা নিষাদ প্ৰতিষ্ঠাং তম গমঃ শাশ্বতিহ সমাহ যৎ কৌঞ্চ মিথুনা দেগম অৱদীহ কাম মোহিতম। এই শ্লোকটোৰ ছন্দৰ মাজতে সোমাই আছিল এটা কৰুণ ভাৱ, কিন্তু তাৰ অৰ্থ কি বাল্মীকি মুনিয়ে নিজেও নাজানিছিল। তাৰ অৰ্থ বিচাৰি মুনিৰ শিষ্যসকলে বাৰে বাৰে তাক আওৰাওঁতে দেখা গ'ল ঋষিৰ সেই শোক এটা নতুন ছন্দত পৰিণত হৈছে। যিহেতু ঋষিৰ শ্লোকৰ পৰাই এই ছন্দোবদ্ধ শাৰীটোৰ উৎপত্তি হৈছিল, সেয়ে তাক কোৱা হ'ল শ্লোক। অৰ্থাৎ ঋষিৰ শোকৰ ভাৱেই শ্লোক। সেইবাবে সৃষ্টিৰ সেই প্ৰথম পহৰৰ পৰাই শোক অথবা কাৰুণ্য কবিতাৰ এটা উপজীব্য বিষয়। সেই কথা কবি নীলমণি ফুকনৰ ক্ষেত্ৰতো সমানেই প্ৰযোজ্য। তেখেতৰ বহু কবিতা জন্ম হৈছিল তেখেতৰ হৃদয় মথিত কৰা শোক আৰু কাৰুণ্যৰ ভাৱৰ পৰা। তেখেতে হেনো চকুলো টুকি টুকি আইতাকৰ মুখত শুনিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাৰুণ্যৰ সাধুবোৰ। নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত আছে সাৰ্বজনীন জীৱনৰ সুৰ। সংবেদনশীল কবিগৰাকীৰ বহু কবিতা বিষণ্ণতাই সিক্ত কৰা দেখা গৈছে। T.S. Eliotে কৈছিল, genuine poetry can communicate before it is understood. অৰ্থাৎ ভাল কবিতা এটা অৰ্থ বোধগম্য হোৱাৰ পূৰ্বে সেই কবিতাই পাঠকৰ সৈতে এক সংযোগ স্থাপন কৰে। একে আখাৰে ক'বলৈ গ'লে নীলমণি ফুকনদেৱৰ কবিতা ইলিয়টৰ এই মন্তব্যৰ সাৰ্থক প্ৰকাশ।
বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ডক্টৰ আনন্দ বৰমুদৈ নীলমণি ফুকনদেৱৰ কবিতা সম্পৰ্কে কৈছে। দেশ বিদেশৰ কবিতা আৰু কবিতাৰ আন্দোলনৰ অধ্যয়ন কৰি এই কবিগৰাকীয়ে কবিতাক সাধাৰণ পাঠকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিছে। তেওঁৰ কবিতাই বুজাৰ আগতে পাঠকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সমাজ জীৱনৰ গহীন সমস্যাক কবিতাত ধৰি ৰাখি কবিতাৰ প্ৰাসংগিকতাক তেওঁ বৃদ্ধি কৰিছে। অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, জীৱনৰ অৰ্থ উদ্দেশ্যৰ অন্বেষণে নীলমণি ফুকনৰ কবিতাক মহৎ সাহিত্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ওৰেটো জীৱন কবিতা আৰু গদ্যৰ জগতত মগ্ন হৈ ফুকনদেৱে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত এক নতুন আয়তন যোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতৰ নিৰবিচ্ছিন্ন সাহিত্য চৰ্চাই অসমীয়া সাহিত্যত সংযোগ ঘটাইছে। সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, নিৰ্জনতাৰ শব্দ আৰু কি নৈ শব্দ, ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ ফালে, গোলাপী জামুৰ লগ্ন আদি 9খন মৌলিক কাব্য গ্ৰন্থ। ইয়াৰ উপৰিও জাপানী কবিতা, চীনা কবিতা শীৰ্ষক অনুবাদ কাব্য সংকলনেৰে কবি নীলমণি ফুকনদেৱে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। পোনছাতে পাঠকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা গুণেৰে সমৃদ্ধ আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ যুগ সৃষ্টিকাৰী কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ প্ৰায়বোৰ কবিতাতে প্ৰকৃতিৰ এখন সুন্দৰ ছবি ফুটি উঠে। কবিতাৰ মাজেৰে তেখেতে অনুসন্ধান কৰে জীৱন, যৌৱন, প্ৰেম, আনন্দ, চৰাচৰ বিশ্বৰ ৰহস্য, প্ৰকৃতি আদিৰ লগতে আৰু বিভিন্ন বিষয়। সাহিত্য সমালোচক ভৱেন বৰুৱাই কৈছে, ফুকনৰ কবিতাই যিবোৰ ভাৱক কেন্দ্ৰ কৰি আহিছে সিবোৰ প্ৰকৃতি, নাৰী, মৃত্যু, নিসংগতা, বিষাদ, যন্ত্ৰণা, মানৱ জীৱন তথা চৰাচৰ বিশ্বৰ অন্তিম ৰহস্য ঘাইকৈ এই ৩-৪টামান বিষয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। কাব্য ৰীতিৰ অন্যতম উপাদান উপমা, চিত্ৰকল্প আৰু প্ৰতীকৰ ব্যৱহাৰেৰে নীলমণি ফুকনদেৱে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত এক সুকীয়া পৰিচয় আৰোপ কৰাৰ লগতে এক নিজা ব্যঞ্জনাৰ সূচনা কৰিছে। আধুনিক শৈলীৰে ৰচিত চিত্ৰকল্প আৰু ব্যঞ্জনাময় শব্দৰে সমৃদ্ধ তেখেতৰ এটি কবিতা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সূৰ্যাস্ত। প্ৰথম দৃষ্টিতে কবিতাটোত প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা কৰা যেন লাগিলেও আধুনিক কবি ফুকনদেৱে গতানুগতিক ধৰণেৰে কবিতাটিত কেৱল নৈসৰ্গিক প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰা নাই। প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগেৰে মানুহৰ জীৱন ৰহস্যৰ গভীৰতম সত্যক আলোকপাত কৰাৰ প্ৰয়াস তেখেতৰ কবিতাৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সেইদৰে কবিতাটোত সূৰ্য শব্দটোৰ স্পষ্ট উল্লেখ নকৰাকৈ চিত্ৰকল্পৰে তেখেতে এই ভাৱ চিত্ৰিত কৰিছে এনেদৰে, শূন্যতাৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰিল দিনৰ হিৰণময় হৃদয় পাত্ৰ, নিঃশব্দে সৰি পৰিল আৰু বুৰ গ'ল। আধুনিক শৈলীৰ এই কবিতাটোৰ বিষয়ে অধ্যাপক নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে, ৰচনা পদ্ধতিলৈ মন কৰিলে দেখা যায় কবিতাটোৰ প্ৰকৃত মাধুৰ্যত আছে সামঞ্জস্যৰ সুষমা। মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য থাকে সমগ্ৰ অৱয়ৱৰ লাৱণ্য। ফুকনৰ কবিতাৰ নিৰ্মাণো তেনেকুৱাই। ইয়াত শব্দ হৈছে একোটা ইংগিত, ই প্ৰতিমা সদৃশ উপাদানেৰে কবিয়ে যি আৱয়বিক শৃংখলাৰ জন্ম দিছে তাৰ ভিতৰতে আকৌ বৰ্ণনাৰে শৃংখলাও আছে। এই দুইবিধ শৃংখলাৰ ঐক্যই কবিতাটোক অৱয়বপূৰ্ণ কৰিছে। চিত্ৰকল্প আৰু প্ৰতীক ফুকনৰ কবিতাক চমকপ্ৰদ কৰি তুলিছে। চিত্ৰকল্প আৰু প্ৰতীকৰ অপূৰ্ব উদাহৰণযুক্ত তেখেতৰ দুটা কবিতা মই স্মৰণ কৰিব খুজিছো। গছ পাতবোৰৰ মাজেৰি আহি সেউজীয়াত জিলমিলাই তুমি মোৰ ডাৱৰৰ মুখৰ ৰ'দ, প্ৰত্যেক জাক বৰষুণত তোমাক মই তিতি অহা দেখো।
তেজ সিঁচি কৰবাত তুমি যেন ভুই ৰুই আহা তোমাৰ চাৱনিৰে উৰি আহে এখন ৰামধেনু। সেইদৰে আন এটি কবিতাত তেখেতে লিখিছে, নাহৰ ফুলৰ গোন্ধত তোমাৰ কথাবোৰ উটি গৈছিল, এজোপা জোপোহা গছলৈ চৰাইবোৰে য'ত নকৈ বাহ সাজিছিল, প্ৰতিটো কথাকে তোমাৰ তৰাবোৰে থপিয়াই নিছিল, তৰমুজ বা আপেল বুলি। ফুকনদেৱৰ কবিতাৰ এক অন্যতম বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰকৃতি। অসমৰ প্ৰকৃতিত উপলব্ধ গছ লতিকা চৰাই চিৰিকটি আৰু পাহাৰৰ পৰ্বতৰ সৌন্দৰ্যক ৰূপকৰ্ম ধৰ্মিতাৰে তেখেতে মহিয়ান কৰি তুলিছে। অসমৰ প্ৰকৃতিৰ স্নিগ্ধ অনাবিল ৰূপৰ উপস্থিতিৰ কথা পাঠকে তেখেতৰ কবিতাত মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। প্ৰজ্ঞাসুলভ সৃষ্টিৰে কবি ফুকনদেৱে কবিতাৰ মাজেৰে পৃথিৱী, সময় আৰু চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ নিতুল ছবি অংকন কৰিবলৈ সামৰ্থ্য হৈছে। হৃদয়ৰ উমাল অনুভূতি, স্মৃতিৰঞ্জিত অভিজ্ঞতা, জীৱনৰ অন্তহীন অন্বেষণেৰে আধুনিক অসমীয়া কবিতাক কবি নীলমণি ফুকনদেৱে এক নতুন মাত্ৰা দিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। কাব্য চিন্তাৰ ব্যাপ্তি আৰু গভীৰতাৰ দিশৰ পৰা বহু উচ্চ খাপৰ মানৱতাবোধৰ চেতনাৰে সংক্ষিপ্ত লোকজীৱন, ভাস্কৰ্য, চিত্ৰকলা আদিৰ সমাৱেশ আৰু বহুমুখী ব্যঞ্জনাৰ সমৃদ্ধ বহু কালজয়ী কবিতাৰ স্ৰষ্টা কবি নীলমণি ফুকনদেৱ নিঃসন্দেহে সমসাময়িক শ্ৰেষ্ঠ কবিসকলৰ অন্যতম। নীলমণি ফুকনদেৱে নিজৰ ভাষাৰ কবিৰ যি সংজ্ঞা তেখেতে দাঙি ধৰিছিল সেয়া হৈছে অন্তৰৰ অন্তৰত জগত আৰু জীৱনৰ অন্তৰ্গূঢ় শাশ্বত গুঞ্জনময় ৰূপক উপলব্ধি কৰিব পৰা এজনেই কবি। নীলমণি ফুকন নিজেও নিজৰ গভীৰতম মৰ্মমূলত জগত আৰু জীৱনৰ সত্যক উপলব্ধি কৰিব পৰা এটি উজ্জ্বল কাব্য প্ৰতিভা। সেইবাবে তেখেতৰ কবিতাই পাঠকক লৌকিকতাৰ ঊৰ্ধ্বত এখন পাৰলৌকিক জগতৰ উপলব্ধি প্ৰদান কৰে। সেইবাবে তেখেতৰ কবিতা শ্ৰেষ্ঠ। সেইবাবে তেখেত সাহিত্যিক আৰু কবি হিচাপে শ্ৰেষ্ঠ। জ্ঞানপীঠে আজি তেখেতক সেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলে। দ্বেধহীন ভাষাত মই ক'ব বিচাৰোঁ, এইগৰাকী ঋষিতুল্য কবিক জ্ঞানপীঠ সন্মান প্ৰদান কৰি সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ তেখেতে আগবঢ়োৱা অৱদানক যি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল, তাৰ যোগেৰে অসমীয়া সাহিত্যত এটা নতুন উদ্দীপনা সঞ্চাৰ হৈছে। কেৱল সেয়ে নহয়, ইয়াৰ জৰিয়তে নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰে দেশৰ সাহিত্য জগতখনো মহিয়ান হৈছে। মই পুনৰবাৰ কবি নীলমণি ফুকনদেৱক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। मैं सरल भाषा में कहना चाहूँगा कि ऋषि स्वरूप इस महान कवि को ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान करके साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान को जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके फलस्वरूप असमिया साहित्य को नई प्रेरणा मिली है। केवल इतना ही नहीं, नीलमणि फूकन के कविता ने देश के साहित्य जगत को भी समृद्ध किया है। मैं एक बार पुनः कवि नीलमणि फूकन जी को बधाई देता हूँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। লগতে মই এই কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নীলমণি ফুকনদেৱৰ দৰে প্ৰবাদ প্ৰতিম কবি এগৰাকী সাহিত্যাকৃতি কেৱল দেশৰ চাৰিবৰৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকাটো উচিত নহয়। আমি দেখি আহিছোঁ বিশ্ব সাহিত্যৰ উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থৰাজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুদিত হৈ বিশ্ব পাঠকৰ কাষ চপাৰ সুযোগ পাইছে। সেইদৰে এইগৰাকী পুৰুধা কবিৰ কবিতাৰাজিৰ লগতে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থৰাজিকো নিতুল আৰু মনোগ্ৰাহী অনুবাদেৰে বিশ্বৰ পাঠক সমাজৰ কাষ চপাই নিয়াৰ বাবে অধিক উদ্যমেৰে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এই সমগ্ৰ সাহিত্য তেখেতৰ পৰিয়ালৰ অনুমতি পালে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে
দেশৰ বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্যলৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। শেষত পুনৰবাৰ মই কবি নীলমণি ফুকন দেৱক অভিনন্দন জনাইছো। গৌৰৱান্বিত অসমীয়া জাতিৰ হৈ তেখেতক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছো। 3,30,00,000 অসমীয়াৰ হৈ মই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছো। তেখেতৰ জীৱন, তেখেতৰ ৰচনা আৰু তেখেতৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সাধনা অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ ৰব। কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে জনমে জনমে কবি নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিব। পৰম পিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছো নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলোৰে আয়ুষেৰে তেখেতক দীঘলীয়া আয়ুস দিয়ক আৰু জাতিটোক আৰু অধিক গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ ভগৱানে আমাক সকলোকে সুযোগ দিয়ক। পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ আগ্ৰহ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ আন্তৰিক সহযোগৰ বাবেই এই গৌৰৱপূৰ্ণ ক্ষণৰ আমি সকলো সাক্ষী হ'বলৈ সক্ষম হলো। আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আমি এতিয়া অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় অন্তিম ক্ষণত আহি উপনীত হৈছোহি। ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ হৈ এতিয়া শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ তত্ত্বাৱধায়ক শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত গোস্বামী। May we now call upon Shri Devabrata Goswami, Awards in Charge, Bharatiya Jnanpith, to please present the vote of thanks. Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarmaji, Honorable Minister of Education, Dr. Ranoj Peguji, Honorable Minister of Cultural Affairs, Shri Bimol Boraji, Jnanpith Laureate and Chairperson, Jnanpith Selection Board, Dr. Pratibha Reji, the 56th Jnanpith Laureate Shri Neelmani Phookan ji, esteemed dignitaries and the august gathering present in this evening. Bharatiya Jnanpith extends its heartiest thanks to you all for making this moment big, successful and memorable. Bharatiya Jnanpith is fortunate that it got the opportunity in conducting its prestigious Jnanpith Award for the first time on the soil of Assam, and the government of Assam has extended all possible support, which is really commendable. We are immensely indebted to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarmaji, for not only the support in conducting the ceremony, but also for his precious time and inspiring words, which will continue to motivate Jnanpith further in serving the nation through its literary endeavors. I firmly believe there will be many more such occasions here in future as well. Bharatiya Jnanpith is also indebted to the Honorable Minister for Education, Dr. Ranoj Peguji, and Honorable Minister of Cultural Affairs, Shri Bimol Boraji, for their august presence and immense support in conducting this ceremony. Bharatiya Jnanpith extends its sincere gratitude to Dr. Pratibha Reji for all her contributions in the selection process. Jnanpith Award has earned this prestige only for the independent and impartial selection process the selection board follows. The Chief Minister's Office and Cultural Affairs Department of Assam had contributed immensely in conducting this ceremony. We convey our sincere thanks to Shri Kuntal Bardoloi, OSD to Honorable Chief Minister, for his continuous support, suggestions and inspiration, and we are also immensely indebted to Dr. Debojit Hanikar, Director of Cultural Affairs, Government of Assam, and his team for their tireless contribution and continuous support. No words are enough in mentioning the literary brilliance of Shri Nilmani Phookan, one of the most revered poets of all time. He will remain in our hearts and voices for many years to come. Sir, you have honored us by accepting the 56th Jnanpith Award, and we wish you a healthy and creative life. First, for the last more than 7.5 decades, Jnanpith is striving to make meaningful contributions towards Indian literature.
Further, the awards instituted by our revered founders, late Sadhu Shanti Prasad Jain and late Srimati Rama Jain, had a principal objective of creating bonds between the diverse languages of our country. We are proud to carry forward that legacy and are confident to reach newer heights in years to come. I may have missed thanking many of you. I am sure you will forgive me for my ignorance. Last but not the least, Bharti Jnanpith conveys its sincere thanks to the people of Assam for such wonderful hospitality.